پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک بکری اور ایک شیر کے بچے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس نے بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ نے اب تک اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے۔ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے جنگل میں گئی ہوئی تھی، اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ بیٹا، یہ جو غار ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں سے تم ہرگز باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں ایک بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ اس طرح اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا سمجھا دیا، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا۔ لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا تلاش کرنے میں تو بچے غار سے باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ وہ شیر تو موقع کی طاق میں تھا، بھوکا بھی تھا، للچائی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نوکیلے دانت نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے غار میں موجود نہیں تھے۔ ہاں، ان کی ہڈیاں یہاں وہاں بکھری پڑی تھیں۔ یہ دیکھ کر بکری سمجھ گئی، تڑپ گئی، کیا کہتی۔ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا تھا۔ بکری روتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے اللہ، میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے۔ ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، مگر میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے یہ بہت برا کیا۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اب اس بکری کا دوبارہ امتحان لینا تھا کہ تیری فطرت کیا ہے اے بکری۔ ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، میرے تو بچے بھی نہیں ہیں، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی درد میں کہہ رہا ہو، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بس ابھی پیدا ہوا ہو اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو، بیمار لگ رہا تھا۔ بکری نے اسے ایک بار دیکھ کر نظر انداز کر دیا، نظر چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر کا بچہ، اور ایک شیر ہی نے میرے دو بچوں کو کھایا تھا۔ نہیں نہیں، میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی۔ ایک دم اس کے دل میں خیال آیا، شیر نے تو تمہارے بچوں کو کھایا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت پیدا کی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی ماں کا بچہ تو ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا۔ اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو دودھ پلا دیا۔ تھوڑی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے شیر کے بچے کو لا کر غار میں رکھ دیا اور وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلے مر نہ جائے، لہذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا، شیر کا بچہ صحت مند ہو گیا ہے، اب میں چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر اسے بچے پر رحم آ گیا کہ اس کے تو ماں باپ نہ جانے کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ نہ بن جائے۔
चुनांचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी, पालने वाली माँ। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था, ये बकरी मेरी माँ है, और माँ ही समझकर वो उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इसको बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान हो गया तो इसे ये बात मालूम हो गई, मैं बकरी हूं और ये शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी सोचती है तो क्या ये मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती थी, या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था। ऐ अल्लाह तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। वो शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वो बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो दो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। शेर की जबान से ये बातें सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहां पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहां एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर वो जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वो सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते हो। वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, हमारा काम इस बकरी को और इसके बच्चों को खाना है, यह हमारी गिजा है, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें हैं। तो जिसे बकरी ने पाला था वो शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता हूं। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी। ये मेरी माँ बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब जब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं इसको खा लूं, तुम्हें खाने दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। यहाँ का कोई जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता है। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वो गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू अपना पेट भरने यहाँ आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए, अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तो इस बकरी का, जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में ये मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, और वो शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर कमेंट करें, और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें। आज की कहानी में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह आप सबके रिज़्क़ हलाल में खूब बरकतें अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।